ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید اور میں ہوں رضوان ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے زرعی پیداوار میں خود کفالت حاصل کرنے کے لیے ایک لائحہ عمل وضع کرنے پر زور دیا ہے۔ شہباز شریف نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے طے پانے والے تاریخی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل کل سے شروع ہو رہا ہے۔ وزیر توانائی ایرانی حکام کے ساتھ پاک ایران توانائی منصوبے پر پیش رفت پر تبادلہ خیال کے لیے تہران میں ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے ترکیہ اور شام کے زلزلہ زدگان کے لیے امدادی سامان پر مشتمل کارگو جہاز اور ایک بحری جہاز روانہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے OIC کی وزرائے خارجہ کونسل کے چیئرمین کے طور پر پاکستان کے کردار اور دہائیوں تک افغان پناہ گزینوں کی میزبانی پر پاکستان کی تعریف کی ہے۔ چھٹے پاکستان آرمی ٹیم سپرٹ بین الاقوامی مقابلے آج انسداد دہشت گردی کے قومی مرکز پبی میں ختم ہو گئے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ تنازع کشمیر کے بارے میں بھارت کی ہٹ دھرمی نے پورے جنوبی ایشیا کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ بھارت میں یورینیم کی چوری اور سمگلنگ کے یکے بعد دیگرے واقعات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ بھارتی جوہری پروگرام کے حفاظتی انتظامات خطرناک حد تک ناقص ہیں۔ لی کوچیانگ کی جگہ آج چین کے نئے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ آج راولپنڈی میں پاکستان سپر لیگ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز اور ملتان سلطانز کے درمیان میچ جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے زرعی پیداوار میں خود کفالت کے حصول اور ملک کے معاشی بحران کے حل کے لیے حکمت عملی وضع کرنے پر زور دیا ہے۔ آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ اشیاء خوردونوش کی فراہمی اور زرعی اجناس تک عوام کی رسائی کے مسائل کے حل کے لیے جامع طریقہ کار تیار کریں۔ زرعی شعبے میں بہتری لانے کے لیے وزیر اعظم نے زرعی اصلاحات کو جلد از جلد مکمل کرنے اور وفاقی اور صوبائی سطح پر زرعی تحقیقی اداروں کا کردار بڑھانے پر زور دیا۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود اجناس کی درآمد پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے شہباز شریف نے بیجوں کی سرٹیفکیشن کے عمل میں شفافیت کو یقینی بناتے ہوئے کسانوں کو معیاری بیجوں کی فراہمی کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کپاس کی شاندار فصل کے حصول کے لیے متعلقہ حکام کو اس سلسلے میں ابھی سے فوری اور طویل مدتی اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے سعودی عرب اور ایران کے درمیان تاریخی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ چین کی ثالثی میں معاہدہ مشرق وسطیٰ اور مسلم دنیا میں امن، استحکام اور معاشی ترقی کے لیے نیک شگون ہے۔ انہوں نے کہا کہ اجتماعی دانش مندانہ فیصلوں سے اچھے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سڑکوں پر فساد کرنے اور IMF کے پروگرام کو سبوتاژ کرنے پر عمران خان کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے جو انہوں نے خود عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ طے کیا تھا۔ آج ایک بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ عمران خان عدالتوں کے سامنے پیش ہونے سے کترا رہے ہیں کیونکہ وہ ایک مجرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے منشیات کے جھوٹے مقدمات کا سامنا کیا اور ان کے خاندان کے افراد بھی جھوٹے مقدمات میں عدالتوں میں پیش ہوئے۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے امیدوار ریٹرننگ افسروں کے پاس کل سے منگل تک اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے۔ نامزد امیدواروں کے نام رواں ماہ کی 15 تاریخ کو شائع ہوں گے اور کاغذات کی جانچ پڑتال کا عمل 22 تاریخ تک جاری رہے گا۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلیں 27 مارچ تک دائر کی جا سکیں گی۔ اپیل ٹریبونل اگلے مہینے کی 3 تاریخ تک اپیلوں کا فیصلہ کرے گا۔ امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست 4 تاریخ کو شائع ہوگی۔ امیدوار اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے اور اسی دن امیدواروں کی حتمی نظر ثانی شدہ فہرست جاری کی جائے گی۔ اگلے ماہ کی 6 تاریخ کو امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ ہوں گے جبکہ پولنگ اگلے ماہ کی 30 تاریخ کو ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے وکلاء پر زور دیا ہے کہ وہ قانون کی پاسداری کریں کیونکہ انہوں نے ملک میں قانون کی بالادستی یقینی بنانے کے لیے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج سیالکوٹ میں وکلاء برادری سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک اس وقت انتہائی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے کیونکہ تحریک انصاف کی حکومت نے گزشتہ 4 سال کے دوران ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि मुल्क को नफरत और तशद्दुद के कल्चर से बचाने के लिए पार्टी की मुख्तलिफ शाखों को असर नौ मुनज़्ज़म और मजबूत किया जाएगा। फैसलाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तंजीमी इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून में शामिल होने और मुल्क में हकीकी जमहूरियत के लिए किरदार अदा करने के लिए खवातीन और नौजवानों की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। मनसूबाबंदी और तरक्की के वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि मुल्क की तेज तर तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल इंतहाई अहम है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हमारे लाहौर के नुमाइंदे मोहम्मद जवाद से। आज लाहौर में मीडिया से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत अपनी दानिशमंदाना पॉलिसियों की मदद से मुल्क को पायदार तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। मुल्क के अंदर मुसावियाना तरक्की को फरोग देने के लिए जो पसमानदा तरीन अजला हैं उनके लिए हमने 20 पूरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम शुरू किया है। हम एजुकेशन को इक्वलाइजर के तौर पे प्रमोट कर रहे हैं। हर जिले के अंदर यूनिवर्सिटी कैंपस कायम कर रहे हैं। नौजवानों को स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं ताकि वो तालीम के जरिए अपने पसमानदगी को दूर करें। उन्होंने कहा कि मुल्की बरामदात को बढ़ाने के लिए भी इकदामात किए जा रहे हैं। उधर मनसूबाबंदी के वजीर एहसन इकबाल ने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स में एक तकरीब से खिताब करते हुए मुल्की मईशत की तेज तरक्की के लिए नौजवानों की IT की सलाहियतों को बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया। मनसूबाबंदी के वजीर ने कहा कि पाकिस्तान को टैक्स चोरी की रोकथाम, टैक्स वसूली में इजाफे और आइंदा 5 से 8 साल में अपनी बरामदात $30 अरब से बढ़ाकर $100 अरब करने की जरूरत है। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान ईरानी हुक्काम के साथ पाक ईरान बिजली मंसूबे से मुतालिक पेशरफ्त पर तबादला ख्याल के लिए तेहरान में हैं। मंसूबे के तहत पाकिस्तान ईरान से 100 मेगावाट बिजली दरामद करेगा। मंसूबे के लिए तरसीली निज़ाम पर पहले ही काम जारी है जो मुकर्रर वक्त में मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। नागहानी आफात से निपटने के कौमी इदारे ने तुर्किया और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए आज कराची से एक और बहरी जहाज PNS मुआविन रवाना किया जिस पर 550 टन इमदादी अशिया भेजी गई हैं। NDMA के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक, तुर्क कौंसल जनरल जमाल संगू और पाकिस्तानी बहरी बेड़े के कमांडर रेयर एडमिरल फैसल अब्बासी ने बहरी जहाज की रवानगी की तकरीब में शिरकत की। तुर्किया के लिए भेजी जाने वाली 368 टन वजन की इमदाद सर्दी से बचाने और आग का मुकाबला करने वाले 2625 फैमिली साइज के खेमों और 38,370 कंबलों पर, जबकि शाम के लिए 179 टन इमदाद, 22,000 कंबलों और 144 टन इमदाद अशियाए ज़रूरिया समेत एहतियात पर मुश्तमिल है। नागहानी आफात से निपटने के कौमी इदारे ने आज लाहौर से तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए सर्दियों से बचाव की 1200 फैमिली खैमों पर मुश्तमिल इमदाद की पहली खुसूसी कार्गो परवाज रवाना की। NDMA के तर्जुमान ने कहा कि इदारा तुर्किया के लिए 34 खुसूसी परवाजें भेजेगा जो इस माह की 23 तारीख तक जारी रहेंगी। सिंध हुकूमत और कुदरती आफात से निपटने के कौमी इदारे ने नागहानी आफात से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर इत्तफाक किया है। तफसील रेडियो पाकिस्तान कराची के नुमाइंदे अल्ताफ पीरजादों की इस रिपोर्ट में। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सरबराह का इस मौके पर कहना था कि NDMA की जानिब से आलमी इदारों के ताउन से कुदरती आफात से मुरसद तरीके से निपटने के लिए एक साइंसी निज़ाम मुतारफ कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुदरती आफात से निपटने के सूबाई इदारों से अब मालूमात टेक्नोलॉजी के जरिए शेयर की जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने NDMA के चेयरमैन को इस मौके पर अपनी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया और कहा कि हमें इस तरह की हिकमत अमली मुरतब करनी चाहिए ताकि आइंदा आफात में नुकसानात से बचा जा सके। इससे कबल सिंध के गवर्नर कामरान टसूरी ने आज हजरत लाल शहबाज कलंदर की 771वीं उर्स की 3 रोजा तकरीबात का इफ्तिताह किया। उन्होंने मजार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हजरत लाल शहबाज कलंदर ने अपनी तालीमात से दुनिया को मोहब्बत और भाईचारे का दर्स दिया है। हजरत लाल शहबाज कलंदर के 771वें उर्स के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सूफिया कराम ने हमेशा मोहब्बत और अमन का दर्स दिया है।
قومی احتساب بیورو نے کہا کہ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نذیر احمد کا ٹویٹر اور فیس بک سمیت کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں ہے۔ قومی احتساب بیورو کے ترجمان نے عوام اور ذرائع ابلاغ سے درخواست کی ہے کہ وہ چیئرمین نیب کے بارے میں غلط بیانی کرنے والے جعلی اکاؤنٹس کو فالو نہ کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر کوئی شخص چیئرمین نیب کے ساتھ قربت ظاہر کرے تو اس کی اطلاع فوری طور پر FIA نیب ہیڈ کوارٹر اور علاقائی دفاتر کو دی جائے۔ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن رضا نقوی نے تحریک انصاف کے کارکن کی ہلاکت کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ان کے خلاف لگائے جانے والے بے بنیاد الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس عثمان انور کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ PTI کارکن پولیس تشدد سے نہیں بلکہ سڑک کے حادثے میں جاں بحق ہوا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر جعلی آڈیو اور ویڈیو چلا کر واقعے سے متعلق غلط بیانی کی جا رہی ہے۔ IG پنجاب پولیس نے اس موقع پر کہا کہ جس گاڑی نے کارکن کو ٹکر ماری وہ PTI کے مقامی رہنما راجہ شکیل کی تھی اور لاش بھی اسی گاڑی میں ہسپتال لائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ 31 CCTV کیمروں کی فوٹیج کی مدد سے متعلقہ افراد اور گاڑی کو قبضے میں لیا گیا اور انہیں پیر کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے جاں بحق PTI کارکن کے والد کو انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف گزشتہ 48 گھنٹے سے ایک بے گناہ شخص کی لاش پر سیاست کر رہی ہے۔ لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ذلِ شاہ کے والد نے واقعے پر کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ ذلِ شاہ کی موت کی ہر سطح پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزندیو نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو میرٹ پر نوکریاں دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے آج تربت میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے ذریعے میرٹ پر نوجوانوں کو ملازمتوں کے مزید مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریکارڈ ایک منصوبے سے آئندہ برسوں کے دوران بلوچستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی۔ گلگت بلتستان کے ڈائریکٹر جنرل آڈٹ میاں آفتاب نے گلگت میں گورنر مہدی شاہ سے ملاقات کی اور انہیں تمام محکموں کی رپورٹ پیش کی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات کے دوران افغانستان سمیت وسیع تر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستانی سفارت خانے کی طرف سے جاری کیے گئے ایک اخباری بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر خارجہ نے افغانستان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور وہاں انسانی امداد اور استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں پر روشنی ڈالی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے OIC کے وزرائے خارجہ کی کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے پاکستان کے کردار کی تعریف کی اور کئی دہائیوں تک افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کو سراہا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اسلام میں خواتین کی حیثیت کے بارے میں کانفرنس سے متعلق مدد کرنے اور گزشتہ روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسلامو فوبیا کے خلاف جنگ کا بین الاقوامی دن منانے پر سیکرٹری جنرل کی تعریف کی۔ دونوں تقریبات کے کامیاب انعقاد کے بعد وزیر خارجہ کا نیو یارک کا 5 روزہ دورہ ختم ہو گیا ہے۔ 60 گھنٹے طویل انتہائی مشکل چھٹا بین الاقوامی پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلہ آج قومی انسداد دہشت گردی مرکز پبی میں ایک پروقار تقریب کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ پاکستان آرمی اور نیوی کی 60 ٹیموں اور 10 بین الاقوامی ٹیموں نے مقابلے میں حصہ لیا، جن میں بحرین، سعودی عرب، مراکش، ازبکستان، تھائی لینڈ، اردن، امریکہ، عراق، قازقستان اور قطر کی ٹیمیں شامل تھیں۔ اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فوج کے سربراہ نے مشق کے مختلف مراحل کے دوران شریک ٹیموں کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور ان کے بلند حوصلے کی تعریف کی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ تنازع کشمیر پر بھارت کی ہٹ درمی نے پورے جنوبی ایشیا کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں مقبوضہ جموں و کشمیر کے ہندوتوا لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے اس بے بنیاد دعوے کی شدید مذمت کی کہ آزاد کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورا جموں و کشمیر اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ ایک متنازع علاقہ ہے، جس کے مستقبل کا فیصلہ کشمیری عوام کو عالمی ادارے کی نگرانی میں رائے شماری کے ذریعے کرنا ہے۔
हुर्रियत तर्जुमान ने कहा कि भारतीय रहनुमाओं के ऐसे दावे तारीखी हकायक और जम्मू कश्मीर की मतनाज़ा हैसियत को हरगिज तब्दील नहीं कर सकते। उन्होंने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो तनाज़ा कश्मीर को कश्मीरियों की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक हल कराने के लिए भारत पर दबाव डाले। उधर काबिज भारतीय इंतजामिया की तरफ से मकबूजा इलाके में प्रॉपर्टी टैक्स के नफाज के खिलाफ आज जम्मू में मुकम्मल हड़ताल की गई। हड़ताल की कॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू ने दी थी। मकबूजा इलाके में दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद रहे, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त महदूद रही। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल की वजह से तमाम अदालतों में काम मुअत्तल रखा। बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर की मसलूम खवातीन, बिलखुसूस भारत की मुख्तलिफ जेलों में कैद खवातीन की हालत ज़ार को उजागर किया है। खवातीन के आलमी दिन के सिलसिले में बरतानवी पार्लियामेंट में मुनक्किदा एक मुबाहिसे में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर समेत गैर मुल्की ज़ेर तसल्लुत इलाकों के खवातीन काबिज फोर्सेस के हाथों गिरफ्तारियों, जिस्मानी तशद्दुद, बदसलूकी, हरासाने, असमत दरी और कत्ल जैसे जराइम का सामना कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय हुक्काम ने आसिया इंदिरावी, फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन जैसी कश्मीरी खवातीन रहनुमाओं को उनके घरों से दूर जेलों में कैद कर रखा है, ताकि कश्मीर की जारी तहरीक आज़ादी में उनके किरदार पर उन्हें निशाना बनाया जा सके। जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल के जारी 52वें इजलास के मौके पर एक मुबाहिसे के मुक़र्रीरीन ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में सेंसरशिप की नई पाबंदियों के जरिए आज़ादी का इजहार को जुर्म बनाने और तनकीदी आवाज़ों को खामोश कराने की भारी हुकूमत की जाबिराना पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से जारी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की तरफ दुनिया की तवज्जो मबसूल कराने के लिए कश्मीरियों और उनके हमदर्दों ने जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने भारत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरा किया। भारत में यूरेनियम की चोरी और स्मगलिंग के पैदल पे वाक़यात ने भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए सिक्योरिटी के खतरनाक हद तक नाक़िस इंतजामात का पर्दा चाक कर दिया है। पाकिस्तान में कायम सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड कंटेम्प्रेरी रिसर्च की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में दिफाई तज्ज़ियाकारों ने कहा है कि भारत में गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान जौहरी मवाद की चोरी ने जौहरी दहशतगर्दी का संगीन खतरा पैदा कर दिया है और आलमी ताकतों को भारत में नाक़िस हिफाज़ती मयारात से निपटने के लिए कार्रवाई करने की जरूरत है। दिफाई तज्ज़ियाकारों ने कहा है कि माज़ी करीब में भी भारत में यूरेनियम चोरी के मुतादिद वाक़यात रूनुमा हुए, जो भारत के अंदर जौहरी मवाद की ब्लैक मार्केट की निशानदेही करते हैं। तज्ज़ियाकारों ने कहा है कि अफसूदा जौहरी मवाद की चोरी समेत सिक्योरिटी नकाइस के बार बार होने वाले वाक़यात वाज़ेह तौर पर इशारा देते हैं कि हिंदुस्तान के सिक्योरिटी मैकेनिज्म और न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में संगीन खामियां मौजूद हैं, जो बैनुल-अक़वामी बिरादरी के लिए तशवीश का बाइस होना चाहिए। माहिरीन ने कहा कि इस तरह के वाक़यात ने हिंदुस्तान के बारे में तशवीश को जन्म दिया है, जो जौहरी टेक्नोलॉजी और मवाद की गैर कानूनी तिजारत के लिए एक मुमकिन स्पॉट के तौर पर उभरा है। मौका अमरीकी रोजनामे न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि भारतीय ज़राए इब्लाग वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिंदू कौम परस्त तहरीक के बाइस शदीद दबाव का शिकार हैं, जिनके बाइस भारत में मुसलमानों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और तशद्दुद मामूल बन चुका है। कश्मीर टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा ने न्यूयॉर्क टाइम्स में शाये अपने मज़मून में कहा है कि भारत में सहाफ़ियों की निगरानी की जा रही है और उन्हें जेलों में डाला जा रहा है और मोदी हुकूमत अपने हक में खबरों को यकीनी बनाने के लिए ज़राए इब्लाग के खिलाफ मज़मूम हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत में पुलिस की तरफ से सहाफ़ियों को तलब करना मामूल बन चुका है और उनसे तफ्तीश के अलावा इनकम टैक्स की खिलाफ वर्जियों या दहशतगर्दी या अलहदगी पसंद होने के इल्जामात की धमकियां देती है। कई मारूफ सहाफ़ियों को नजरबंद किया गया या जेलों में डाल दिया गया है। एग्जीक्यूटिव एडिटर ने कहा कि भारतीय हुकूमत की ज़राए इब्लाग को दबाने की पॉलिसियां कश्मीरी सहाफत को तबाह कर रही हैं और उनके जरिए ज़राए इब्लाग को धमकाया जा रहा है कि वो हुकूमत की तर्जुमानी करें, जिससे 1 करोड़ 30 लाख लोगों पर मुश्तमिल हमारे खित्ते में इत्तलात की फराहमी में खला पैदा हो गया है। इन्हीं मज़मूम पॉलिसियों के बायस शायद कश्मीर टाइम्स अपनी इशाअत जारी न रख सके। आज बीजिंग में चीन की कौमी कानून साज असेंबली के जारी इजलास के दौरान ली कीयांग को चीन का नया वजीर आज़म मुंतखब कर लिया गया। चीन के सदर शी जिनपिंग ने इनके तकर्रुर के सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत किए। 63 साल ली ने ली कीयांग ची की जगह ली है।
वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ये कियांग को चीन का नया वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। वजीर आजम ने आज एक ट्वीट में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुश्तरका स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के लिए ये कियांग के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश जाहिर की। वजीर आजम ने यकीन जाहिर किया कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात ताउन के नए दौर में दाखिल होंगे। अफगानिस्तान के सूबे बलख के शहर मजार शरीफ में एक तकरीब के दौरान बम धमाके में एक शख्स हलाक और 8 जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक धमाका एक सकाफती मरकज में सहाफियों के एजाज में मुनक़िदा तकरीब के दौरान हुआ। मकबूजा मगरबी किनारे में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। फलस्तीन के महकमा सेहत के हुक्काम के मुताबिक एक फलस्तीनी लड़के को एक इजरायली आबादकार ने शहीद किया, जबकि दूसरे को कलकिलिया शहर के करीब इजरायली फौजियों ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश हैं खेलों की खबरें। रावलपिंडी में पाकिस्तान सुपर लीग के 28वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ अब से थोड़ी देर पहले तक 14 ओवर्स में 197 रन बनाए और उसके 2 खिलाड़ी आउट हुए। इससे पहले कोयटा ग्लेडिएटर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। आज रावलपिंडी में तीसरी खवातीन क्रिकेट लीग नुमाइशी मैच में एमेजॉन्स ने सुपर वुमेन को 33 रन से हरा दिया। एमेजॉन्स ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 218 रन बनाए। जवाब में सुपर वुमेन की टीम 20 ओवर्स में 5 विकेटों पर 185 रन बनाकर आउट हो गई। डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रजा ने स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जश्न बहारां स्पोर्ट्स फेस्टिवल जिला अटक के नौजवानों के लिए तफरीह का बड़ा जरिया है। उन्होंने मजीद कहा कि जश्न बहारां और पंजाब कल्चरल डे की मुनासबत से 14 मार्च को जिले भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाएगा, जिनमें नेजाबाजी, मुशायरे, फूलों की नुमाइश, टैबलोज और सकाफती प्रोग्राम शामिल हैं। गिलगित के लालिक जान स्टेडियम में सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट जारी है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान की 10 टीमें शिरकत कर रही हैं। पहले मैच में रेजर की टीम ने गोपिस की टीम को 1-0 से शिकस्त दे दी। लाहौर में रुस्तमे पंजाब दंगल में आज 30 मुकाबले हुए। दंगल का एहतमाम स्पोर्ट बोर्ड पंजाब ने किया है। हजारों शायकीन ने ये मुकाबले देखे। मुकाबलों में कौमी सतह के पहलवानों ने देसी कुश्ती के दाव पेश के शानदार मुजाहरे पेश किए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और अमूर नौजवानान पंजाब शाहिद जमान ने कहा कि हुकूमत पंजाब रिवायती खेलों के फरोग में अहम किरदार अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि रुस्तम जमा दंगल अपनी नौयत का पहला प्रोग्राम है। मुस्तकबिल में मजीद ऐसे दंगल मुनक़िद किए जाएंगे। महकमा खेल के ज़ेर तमाम कमिश्नर मुल्तान स्क्वाश चैंपियनशिप जदीद सहूलियात से आरास्ता स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में आज शुरू हो गई है। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन इंजीनियर आमिर खटक ने मैच खेलकर चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए आमिर खटक ने कहा कि खेल के शोबे में आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करने के लिए जरूरी है कि खिलाड़ियों को मैदानों में हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएं। स्पोर्ट बोर्ड पंजाब की ज़ेर तमाम 280 लाहौर साइकिल रेस, व्हीलचेयर रेस और फैमिली फन रेस कल मुनक़िद होगी। पाकिस्तान चैंपियन बॉलिंग फेडरेशन के जारी कौमी चैंपियन बॉलिंग चैंपियनशिप में टीम इवेंट का टाइटल अहमद रॉबर्ट सज्जाद फजल ने जीत लिया, जबकि मेन सिंगल्स का फाइनल कल खेला जाएगा। ये थी खेलों की खबरें और अब पेश है तिजारती खबरें। चीन माली साल 2022-23 में पाकिस्तान के सबसे बड़े तिजारती शराकतदार के तौर पर बरकरार है। सरकारी ज़राए के मुताबिक रवा माली साल 2022-23 की पहली छमाही के दौरान चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार और सरफहरिस्त सरमायाकार रहा, जिसने माली साल के पहले 5 महीनों में $102.5 मिलियन, पाकिस्तान के FDI में 23.83% हिस्सा डाला। CPEC के तहत खुसूसी इक्तिसादी जोन्स के क़याम से ये तवक्को की जा रही है कि मुस्तक़बिल में न सिर्फ चीन बल्कि दीगर ममालिक से भी पाकिस्तान में मजीद FDI आएगी। चीन और BRI ममालिक के दरमियान अशिया की तिजारत का हजम 2013 से 2022 तक $1.04 ट्रिलियन से बढ़कर $2.07 ट्रिलियन हो गया है, जिसकी औसत सालाना शरह नमू 8% है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक फरवरी 2023 के दौरान $2 अरब की तरसीलात मौसूल हुई हैं। ECP के मुताबिक फरवरी के दौरान तरसीलात ज़र में माहाना बुनियाद पर 4.9% इजाफा हुआ, जबकि सालाना बुनियाद पर 9.5% कमी हुई। अलावा अजीम माली साल 23 के पहले 8 माह में मजमूई तौर पर $18 अरब की तरसीलात आईं। ECP के मुताबिक तरसीलात गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत की निस्बत 10.8% कम रहीं। फरवरी 2023 के दौरान बेशतर तरसीलात ज़र सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया और अमरीका से आईं।
عالمی بینک اور FBR میں ٹیکس دہندگان کی سہولت کے لیے مختلف شعبوں میں تعاون پر اتفاق ہو گیا. عالمی بینک اور FBR کے درمیان ٹیکس دہندگان کو ٹیکس کی ادائیگی میں سہولتوں کے لیے مختلف شعبوں میں تعاون پر اتفاق ہوا ہے، جبکہ روپے کی مداخلت کے ذریعے ٹیکس کی تعمیل اور ٹیکس دہندگان کو سہولتوں کی فراہمی میں بہتری لائی جائے گی. اعلامیہ کے مطابق عالمی بینک کے معاشی ماہرین کی ٹیم نے چیئرمین FBR عاصم احمد سے FBR ہیڈ کوارٹرز میں ملاقات کی اور بین الاقوامی تجربات سے آگاہ کیا. کاروباری ہفتے کے اختتام پر ڈالر کو بریک لگ گئے، تاہم 5 روز کے دوران ڈالر کی نسبت روپیہ مزید 0.82% ڈی ویلیو ہوا. ہفتہ وار کاروبار کے دوران زر مبادلہ کی دونوں مارکیٹوں میں ڈالر، پاؤنڈ، یورو، ریال کی قدروں میں اضافہ ہوا. ڈالر کے انٹرنیٹ ریٹ 280 روپے سے تجاوز کر گئے، جبکہ اوپن ریٹ 283 روپے کی سطح پر آ گیا. یہ تو تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں. لاہور آرٹس کونسل کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نازیہ جبی نے کہا ہے کہ الحمرہ پنجاب کے یوم ثقافت کے سلسلے میں منگل کو مختلف تقاریب کا انعقاد کرے گا. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ تقاریب اور شو پنجاب ثقافت تہوار کے موضوع کے تحت منعقد کیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ان تقاریب میں گھوڑوں اور اونٹوں کا رقص، بھنگڑا، پنجاب کی دستکاریوں کا بازار، روایتی پکوانوں کے سٹالز، ڈھول پرفارمنس اور دیگر سرگرمیاں شامل ہوں گی. خواتین کا 7واں سالانہ عالمی فلم میلہ اسلام آباد میں پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں جاری ہے. یہ میلہ فرانس، جرمنی اور پاکستان کے تعاون سے منعقد کیا جا رہا ہے. میلے میں پاکستان اور دنیا بھر کی خواتین کی بنائی گئی فلمیں پیش کی جا رہی ہیں. اسلام آباد انتظامیہ اور CDA کے زیر انتظام جشن بہارا میلہ جاری ہے. میلے میں میراتھن، رنگوں اور پھولوں کے مقابلے سمیت دیگر ثقافتی سرگرمیاں شامل ہیں. جلد آنے والی پاکستانی فلم ڈھائی چال بھارت کی دہشت گردی کے خلاف مزاحمت کرنے والے بلوچ مقامی لوگوں کو خراج تحسین پیش کرے گی. تاریخ میں پہلی بار پاکستان فلم انڈسٹری نے بھارتی پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا ہے. اس فلم کی ہدایات تیمور شیرازی نے دی ہیں اور پروڈیوسر ڈاکٹر عرفان اشرف ہیں. APP کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر اشرف نے کہا کہ فلم کا بنیادی مقصد بلوچستان کے مقامی لوگوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا، چین پاکستان اقتصادی راہداری، بلوچستان میں بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کو بے نقاب کرنا ہے. یہ تھی فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں. سائنسدانوں نے ایک ایسا خامرہ دریافت کیا ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے بجلی بنائی جا سکتی ہے. آسٹریلیا کی موناش یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے حکمنامی ایک خامرہ دریافت کیا ہے جو ہوا میں موجود ہائیڈروجن کو بجلی میں تبدیل کر سکتا ہے. مٹی میں پائے جانے والے ایک عام سے بیکٹیریا سے حاصل کیا جانے والا یہ خامرہ بیکٹیریا کو ہوا میں موجود ہائیڈروجن کو قابل استعمال توانائی میں استعمال کرنے میں مدد دیتا ہے. امریکی خلائی ادارے ناسا نے اپنے ارضی مشاہداتی سیٹلائٹ اور زمینی ڈیٹا کی مدد سے 60 کے قریب سائنسدانوں نے ان مقامات کی نشاندہی کی ہے جو کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ اخراج کرنے والے ممالک میں سر فہرست چین اور امریکہ شامل ہیں. یہ تو تھیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب ملک بھر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال. موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضی سے. 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ میدانی علاقوں میں دن کے دوران گرم رہے گا. تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر اوورلوڈ رہنے کے علاوہ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے. آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ درجہ حرارت میں شہید، بے نظیر آباد اور مٹھی میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ، دادو، سکنڈ، تنڈوجام، شور، ٹھٹھا میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اسی طرح بات کریں دوسرے شہروں کے زیادہ درجہ حرارت میں اسلام آباد 30، مری 20، لاہور 32، کراچی 36، پشاور 32، کوئٹہ 24، مظفر آباد 32، گلگت 26، اسکردو 18، سری نگر 23، جموں 29، لیب 12، پلوامہ 22، اننت ناگ 21 اور شوپیاں میں 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے. وزیر اعظم نے زرعی پیداوار میں خود کفالت حاصل کرنے کے لیے ایک لائحہ عمل وضع کرنے پر زور دیا ہے. شہباز شریف نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے طے پانے والے تاریخی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے. پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل کل سے شروع ہو رہا ہے. وزیر توانائی ایرانی حکام کے ساتھ پاک ایران توانائی منصوبے پر پیش رفت پر تبادلہ خیال کے لیے تہران میں ہے. چھوٹے پاکستان آرمی ٹیم سپرٹ بین الاقوامی مقابلے آج انسداد دہشت گردی کے قومی مرکز پبی میں ختم ہو گئے.
ली कोचियांग की जगह आज चीन के नए वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मोहम्मद यासिर, मुदीर होम डेस्क आबिद रजा दस्ती, मुदीर फॉरेन डेस्क माजिद अली महमूद, मुदीर खेल की खबरें इलियास सफ्तर, मुदीर तिजारत साइंस और फन की खबरें नबीला शाहीन, कोऑर्डिनेशन एडिटर माजिद अली महमूद, मुदीर आला मकसूद रहमान खटक, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा। ये पेशकश थी शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान की। मजीद खबरों और तजियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। खबरनामे की टीम के साथ इमराना नाहिद और रिजवान हाशमी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के पान।